नमस्कार। ओडिशार समस्त चाषी भाई मानक मोर नमस्कार। आज विषय वस्तु हूँ जो खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 रे खरीफ धान बिक्री करने जो फार्मर रजिस्ट्रेशन करा जाउछे ताहा आपण किपरि भाबरे करि परिबे जहाद्वारा कि आपण सरकारी मूल्य रे आपण धान को एफएक्यू मानर धान को आपण बिक्री करि परिबे। तो प्रथमे आपण निकटस्थ सोसाइटी समवाय समिति बा पानी पंचायत जो अधिकृत पानी पंचायत किंबा सोसाइटी थिबो तांको पाखरु आपण एई भले एक फॉर्म टे आनिबे। तापर आमे प्रथमे जानिबा फॉर्म को को भलिया फिलअप करबा। परवर्ती काल रे आमे तार गाइडलाइन कोन कहूची एवं जो एग्रीस्टाक विषय बहुत आलोचना चलछि। जदि एग्रीस्टाक न थाय तबे आपण पंजीकरण करि परिबे कि नै बा कोन सो से विषय आमे आलोचना करबा। तबे आसंतु आरंभ करबा। प्रथमे जिल्ला मु उदाहरण पाई दउछि आम जिल्ला जे भले मयूरभंज सारस्कोणा तहसील सारस्कोणा आपण तहसील ब्लॉक किंबा जिला देवे। हम ब्लॉक मध्य सारस्कोणा पंचायत झार पोखरिया गाँ मध्य हमर झार पोखरिया पिन कोड 757086। तापरे आमे हमर निजस्व ना लिखिबा जे अप्लाई करचंती। पिता बा स्वामी जदि कौन से स्त्री लोक होइथिबे तांको पिता को नाम दे पारंती बा स्वामी को नाम दे पारंती बा आमे जेपरि हम पिता को नाम दबा फादर नाम टी को स्पष्ट भाव लिखिबे। मोबाइल नंबर को देवा चेष्टा करबा आमे जो आमर आधार सह जो लिंक अछि मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर को देवा। एबे असला कृषक रजिस्ट्री संख्या कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग द्वारा जो फार्मर रजिस्ट्री करा जाउछे जहा पई गोटे फार्मर रजिस्ट्री यूनिक आईडी मिले ताहा जदि आम पाखरे थिबो ताको हम एठी फिल अप करबा। आमे मन रखिबा जे फार्मर रजिस्ट्री आईडी कृषक ओडिशा आईडी नुह एग्रीस्टाक फार्मर रजिस्ट्री आईडी को ही एठी आमे देई परिबा। तेनु जदि हमर नाही तबे एठी आमे किछि लिखिबा नाही। जदि हमर एग्रीस्टाक आईडी अछि तबे से आईडी नंबर को आमे एठी लिखिबा। तापरे बैंक रो कोनोसी डिटेल्स हमको एठी फिल अप करबा पई पड़िबो नाही किंतु बैंक रो प्रथम पृष्ठार जो फ्रंट पेज अच्छी तार गोटे कॉपी आमे सोसाइटी को बा पानी पंचायत को दबा। आमे चेष्टा करिबा हमर जो जनधन अकाउंट अच्छी से जनधन अकाउंट को आधार सह लिंक न करबा पई कारण जेतले आम पाखो धान पैसा आसीबो आमे जो धान बिक्री करबा तार पैसा कहार लक्षे कहार 1.5 लाख अधिका आसी पारे। तेणु किछि अकाउंट कोन हुए 50,000 लिमिट थाए बा 60 लिमिट थाए जहाँ फल चाषी भाई मैंने पर हैरान होती से पैसाटा को बैंक रू काढ़ापी। तेणु चेष्टा करबा जोटी जनधन अकाउंट नाही से अकाउंट को आमे आधार सह लिंक करबा एवं ताहा आमे एनपीसीआई पोर्टल माध्यम रे करि परिबा। एनपीसीआई पोर्टल माध्यम रे करि परिबा किंबा आमे जे कोनसे निर्दिष्ट बैंक को जाइकि आमे ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट देई हमरो जेमति के आधार कार्ड देई आमे ताको हमर आधार सह लिंक करि परिबा। तापरे हमर एठी आधार नंबर दवा। तापरे जेंडर चूज करिबा। धान बिक्री करिबा केंद्र नाम आपनको निकटस्थ जो केंद्र होबो जोठी आपण धान बिक्री करि परिबे सेही नाम आपण एठी लिखिबे।
जदि आपण लिफ्ट इरिगेशन बा बोरवेल द्वारा आपणको जमी जलसेचित होइथिबो तेबे तार इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर जो अछि ताहा एठारे आपण सबमिट करिवे। जदि अणजलसेचित अछि तेबे एहाकू फिलअप करबा दरकार नुह। जाति जे अनुसूचित जाति को संपर्क रखुवे से टिक करेंगे, जे अनुसूचित जनजाति से टिक करेंगे, अन्यान्य बाकी समस्ते एठारे टिक करेंगे। मंडी को धान आनिबार संभावित समय आपण जो आपणकर फसल को काटी सारा पर अमल करुँच कौ समय रे आपण मंडी रे बिकवा पई चाहूँचंती तो तार गोटे एठी आपण समय सीमा दे पारिबे। धरा जो मु देवी जे भले जनवरी प्रथम पक्ष तामाने 1 तारिख रु 15 तारिख पाखापाखिर कौन दिन एबे आमर प्रथम भाग जोटा कि ए आमे संपूर्ण भाव फिलअप करदेलु। आमे जानिबा दरकार जे जदि आम पाखरे कृषक रजिस्ट्री संख्या अच्छी तेबे आमे फिलअप करबा, जदि आम पाखरे नाही तेबे एबे पर्यंत आमे ताको फिलअप करबानी। परे कोन करा जिवो ता विषय मु कि समय परे कहिबी। एबे चाषर विवरण चाष जो जमी रे होउची तार विवरणी हमको दवा पई पड़िबो। एबे मु इकोनॉमी विषय कहूची, परे ता विषय डिस्कशन आमे करबा जे केमिति कहा नारे जमी थिले, बापा नारे थिले बा जेबापा नारे थिले, जेबापा नाहंती, सेही भला क्षेत्र रे कोन करा जाय पारे बा कोन करा जाय परिबो। धरा जाऊ निज नारे जमी अछि, निज नामरे जमी अछि एवं इकोनॉमी अछि, तेबे एही क्षेत्र रे आपनकु कोनोसी कंसेंट बा सम्मति पत्र दबा जरूरी नुह। केवल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट अछि जोटा कि आपनकर आधार कार्ड, आपनकर बैंक पासबुक रो फ्रंट पेज, आपनकर फॉर्म एग्रीस्टाक आईडी जदि थिबो, एई सबो डॉक्यूमेंट्स को आनिकी कागज पत्र आनिकी आपण आपनकर धान ऑनलाइन पाई आपण दाखल करि परिबे। जेमिति धरा जो मो नारे जदि जमी अछि प्रथमे तार तहसील लिखिबे, सारसकोना रेवेन्यू सर्कल, ग्राम जोड़ा आपण को ग्राम रहउचंती सेठी नुह, आपण जोठी चाष करूचंती खाता नंबर, प्लॉट नंबर। जदि आपण को प्लॉट नंबर रे कोनोसी एई भले लिखा आइछि डॉट दिया जाइछि बा 102 विभक्त 20 लिखा आइछि बा तापर डॉट दिया आइछि, पूरा एका भले एठी दबा पई बाध्यतामूलक। ए भले नदेले आपण को जो भूले करू एटा को आपण को डिटेल्स आसीबो नाही। तापर आपण जमी मालिक बा खातादार को नाम लिखिबे। एठी मो निज नाम जे जमी अछि मु निज नाम को लिखिबी। जमी मालिकों सह चाषी संपर्क, जेहेतु मो निज नाम जमी अछि तेणु ओन मु लिखिपारि बा सेल्फ लिखिपारि। भाग चाषी होइतिले सम्मति पत्र आनिछंती कि नाही, मु भाग चाषी नाही तेणु एटा को फंगा छाड़ देबी। पुणी थरे जमी मालिकों को नाम लिखिबी, स्वरूप कुमार शतपथी। जमी मालिकों को आधार नंबर, मु निज आधार नंबर देबी, जमी मालिकों को नंबर। एबे जमीर परिमाण धरा जाऊ मोर जमी जो मु कहली 304 नंबर प्लॉट रे मोर 2 एकर अछि, 2 एकर अछि किंतु मोर सेठु चाष होइछि 1 एकर पाखापाखि 50 डिसमिल। तेणु मोठी पट्टा अनुଯାयी आसीजिवो, एहा आमको चेंज करबा पई पड़िबोनी। जेतले आपण जो समवाय समिति रे आपण डीओ माने एंट्री करबे एहा आसीजिवो, एतिके आसीजिवो। तेणु आपण ताकू कोनोसी भूल तथ्य देबे नाही, सेतिके लिखिबे।
ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମି ଯଦି ପୁରା ଚାଷ ହୋଇଛି ତେବେ ଆପଣ ପୁରା ଲେଖିବେ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ମାନେ ଯେତିକି ଚାଷ ହୋଇଛି, ଧରାଯାଉ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ 1.5 ଏକର ଚାଷ କରିଛି, ତେଣୁ 1.50 ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି। ଜମିର କିସମ ଲେଖିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଶାରଦ 1, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବେ ଶାରଦ 1। ଜଳସେଚିତର ଉତ୍ସ କେନାଲ, ଲିଫ୍ଟ ବା ବୋରୱେଲ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳସେଚିତ, କେନାଲ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବା ବୋରୱେଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଲିଫ୍ଟ ବା ବୋରୱେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବ ତେବେ ଏଠାରେ କଞ୍ଜୁମର ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଏହାକୁ ଫଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏ ଥିଲା ଯଦି ନିଜ ନାମରେ ଜମି ଥିବ ତେବେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ନିଜ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି, କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ହୁଏତ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ସୋସାଇଟିକୁ ଆସି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ସମ୍ମତି ପତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେଠି ଯୁକ୍ତି ଲାଗିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏକା ପୁଅ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଜମି ଚାଷ କରୁଛି, ତ ସେଠାରେ କ'ଣ ସମ୍ମତିପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି କେସ୍ ଆସେ ଯେଉଁଠିକି ବାପା ବି କୁହନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ପଚାରୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନି, ଆପଣ କେମିତି ତା'ର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ବି ଜମି ଅଛି, ପୁଅ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାପରେ ବି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସମ୍ମତିପତ୍ର ଦେବ। ଯଦି ନଦେବେ ତେବେ ହୁଏତ ସୋସାଇଟି ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର, ଯଦି ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି କିମ୍ବା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କେତେ ଭାଇ, ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ 2 ଭାଇ ବା ଜଣେ ଭାଇ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆପଣ କେତେ ଭାଇ ସେଇ ତଥ୍ୟ ସୋସାଇଟି ମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଗାଲ ହେୟାର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲିଗାଲ ହେୟାର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲିଗାଲ ହେୟାରରେ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ବା ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିପାରନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସହିତ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଲିଗାଲ ହେୟାରରେ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ସେଇଠି ଥିବ। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ଜଣ ଲିଗାଲ ହେୟାରରେ ଧରନ୍ତୁ 3 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଏ, ବି ଏବଂ ସି। ଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ବି ଆଉ ସି ମନା କରିଦେଲେ ନା ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁନୁ, ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଆମର କନସେଣ୍ଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ 2ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍, ଗୋଟେରେ ଅଛି 3 ଏକର, ଗୋଟେରେ ଅଛି 60 ଡେସିମିଲ୍। ତେବେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯିବ, 2ଟା ଯାକ ପ୍ଲଟ୍କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ବା ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରେ। 3 ଏକରକୁ 3 ଭାଗ ହୋଇଗଲା, 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପାଇଲା ଏ, ଭାଗେ ପାଇବ ବି, ଗୋଟେ ଭାଗ ପାଇବ ସି, ତେଣୁ ଏଠି ହେଇଗଲା 1 ଏକର। 60 ଡେସିମିଲ୍କୁ 3 ଭାଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 20 ଡେସିମିଲ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଲେଖିବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଦେଲେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଲେଖିବେ, ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଚାଷୀର ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବେ ପୁଅ। ତାପରେ ଭାଗ ଚଏସ୍ ହେଇଥିଲେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ଯଦି
ଧରନ୍ତୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିବ, ତେବେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜମି ମାଲିକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠିରେ ଜମି ପଟା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେତିକି ଥିବ, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ଦେଇଛି, ତେବେ ଏଠି 3 ଏକର ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ 1 ଏକର ଦେବେ, 3 ଏକର ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରେ ଆଇନ ହିସାବରେ সোসাইটি সেক্রেটারি ଆପଣଙ୍କୁ এই ଜମିକୁ କାଟିବେ। ପୁଣି ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆହୁରି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି 1 ଏକର ଦେବେ, କି ସମ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଜଳସେଚିତ ହେଇଥିବ ତେବେ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ଯଦି ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଥିବ, ବାପା ନଥିବେ, ତେବେ ଲିଗାଲ ହେୟାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। କିମ୍ବା ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ କୃଷିନାମା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ କେଉଁଗୁଡ଼ା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆର୍ଆଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷିନାମାର ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦେବେ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୋସାଇଟି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ଭାଗ କରିବ। ଧରାଯାଉ ଏଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସି ନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥାନ୍ତା 2 ଏକର, ଏଠି ହେଇଥାନ୍ତା 40 ଡେସିମିଲ୍। କିନ୍ତୁ ସହମତି ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଏକୁ ମୁଁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଗଟା ବି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସିର ଭାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଆପଣ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ସେ ବାହାରେ ରହୁଛି, ଆମେ ତା'ର ଚାଷ ଜମିକୁ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥାଉ। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ଜଣେ ଆସି ସେମିତି ମିଛ କହିଲା ଯେ ମୋ ଭାଇ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଷ କରିବି, ସବୁ ପକାଇଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାଇ ଆସି ଆଉ ଥରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଫ୍ରଡ଼୍ କେସ୍ରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଇଭଳିଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଯିଏ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ଏଠାରୁ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି, ଆପଣ ନାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୃଷିନାମା ବା ଲିଗାଲ ହେୟାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କର କେତେ ଭାଗ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କିଏ କରିବ? ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଆସି ଯେତେବେଳେ କହିବ ନା ମୁଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ସେଇ କଥାଟା ସୋସାଇଟି ଜାଣିପାରିବନି ବା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଲିଗାଲ ହେୟାର ବା କୃଷିନାମା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। କୃଷିନାମା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯେତିକି ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସହମତି ଦେବେ ସେତିକି ଜଣଙ୍କର ଭାଗ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ବାହାରୁ ଥାଏ ତେବେ ସିଏ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆକାରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ। ଏବେ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଚାଷୀ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କେସ୍ରେ ବି
जे पर्यंत से सम्मति पत्र न देइचंती से पर्यंत तांको भागकू तांको भाई धान विक्रय पई ऑनलाइन में अप्लाई करि परिबे नाही। मु जति के भाबुची तापर जदि मु कोन से भूल कहथबी तेबे तापय मु क्षमा प्रार्थी। एबे गला आपण जो जमी कहली मु को भले भाबरे एतिकी जिंस को आपण फिलअप करेंगे। एतिकी जिनस बहुत इंपोर्टेंट कारण ये मैक्सिमम भूल होबार संभावना थाए। यही तीनटा जिनस एठी तो भूल होबनी कारण यह ऑटोमेटिक आसीजिव। एतिकी जगार आपण को देखा पड़ो आपणकर भाग केते एवं सेटा केवल आपण डिसाइड करि परिबे नहीं आपणकर डॉक्यूमेंट्स कहबो आपणकर भाग केते। तबे वर्तमान आम जानिबा कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स दरकार। आपन को जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहली ताहा संपूर्ण मात्रा फिलअप होइथवा दरकार। आपन आधार कार्ड जो आधार कार्ड नंबर लिखिदेले भलो। सेल्फ अटेस्टेड साइन मारिक देबे। आधार लिंक मोबाइल दवा चेष्टा करेंगे जदि नाही तेबे अलगा जदि कौन से मोबाइल थो जो ओटीपी वेरिफिकेशन हो पारिबो ताहा देबे। निज नंबर ही देबे नहले परे जतले आपनकर टोकन मेसेज आसीबो से कोन नंबर को जो आपन किसी ता विषय तथ्य जानि परिबे नाही। आपनकर जो रेकॉर्ड ऑफ राइट्स देबे। फुली साइन कंसेंट फॉर्म बाय द रेकॉर्ड टेनेंट मु कहली को माने सम्मति पत्र देबे एवं को मान को केस रे सम्मति पत्र दरकार पड़िबो नाही। जो माने सम्मति देबे तांकर गोटे आधार कार्ड एवं कांटेक्ट नंबर सेठारे से फॉर्म सह दबा आवश्यक। आपण को बैंक पासबुक रो फर्स्ट पेज देबे। जदि आपण को बोरवेल किंबा लिफ्ट इरिगेशन द्वारा आपणकर फार्मलैंड इरिगेट होथबो जलसेचित होथबो तेबे ताको आपण जो कंज्यूमर नंबर अछि कंज्यूमर बिल अछि ताको आपण देबे। एग्रीस्टाक फार्मर आईडी जदि अवेलेबल थिबो तेबे देबे। जदि अवेलेबल नथिबो तेबे आपण ताको आपणकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रो बंधु मान सहित कथा कि जो VAW माने अछंती तांको सह कथा कि आपण आपणकर एग्रीस्टाक आईडी तैयारी करि परिबे। एग्रीस्टाक आईडी तैयारी करेंगे किंबा किसी सोसाइटी मान पाखरे भी तार ऑपरेटर आईडी रोचे तेणु सोसाइटी को जाए जो कि समवाय समिति बा किसी जगह लैंप्स कहते किसी जगह पैक्स कहते सेठारे मध्य आपण फार्मर रजिस्ट्री जोटा कि एग्रीस्टाक रे रजिस्ट्रेशन करि परिबे। एवं यह पई समय भी अछि 31/8/2026 लास्ट समय नुह। फार्मर रजिस्ट्री पई बा जो एग्रीस्टाक रजिस्ट्री पई 31/8/2026 शेष तारीख नुह। एवं कहा जाउछि जे जदि परवर्ती काल रे जदि आपनकर एग्रीस्टाक आईडी न होबो तेबे आपनकर टोकन आसीबो नाही। एई समय भितरे टोकन जनरेशन होबा भितरे सेही टाइम पीरियड भितरे जदि आपनकर एग्रीस्टाक आईडी आपन करि पारले नाही तेबे आपनकर टोकन आसीबो नाही बा आसीबारे विलंब होई पारे बा आपण धान बिक्री करि परिबे नाही। तेणु आपण जदि आपण पाखरे एग्रीस्टाक फार्मर आईडी नाही पंजीकरण कर दी पारंती किंतु यथा शीघ्र आपण को अनुरोध आपण एग्रीस्टाक आईडी तैयारी करिवे एवं ता पई VAW संगे बा लैंप्स बा पैक्स माध्यम रे आपण जोगाजोग करि पारिबे। एग्रीस्टाक आईडी को कृषक ओडिशा संगे लिंक करिवे नाही। कृषक ओडिशा एक अलग आईडी एवं एग्रीस्टाक एक स्वतंत्र आईडी। एग्रीस्टाक को निजे मध्य आपण घरे बसी आपण पंजीकरण एग्रीस्टाक माध्यम करि परिबे। ता विषय मु आ गुटे अलग वीडियो आपण को आनी देबी। एबे एग्रीस्टाक पई सबुठु बड़ जो जिनिस दरकार सेटा होची निज नारे जमी रहिबा दरकार। निज नाम रे जमी रहिबा दरकार जोटा कि सबुठु बड़ असुविधा प्राय बे लोक माने सम्मुखीन होचंती। जेहेतु जेजेबापा को नारे जमी अच्छी बहुत केस रे हमें देखुचु तेणु किछि केसेस रे जदि निज नाम रे जमी नथिबो तेबे से एग्रीस्टाक रे पंजीकरण करि परिबे नाही। एग्रीस्टाक केवल निज नामित जमी पई। तेणु आपण RI को सहित बा तहसील ऑफिस रे जाई देखा करंतु ताको संगे कलम 2 बधे मु जति कि जानि छी कलम 2 करेक्शन हुए ताको करेक्शन करी आपणकर जो पूर्व पुरुष मानकर नाम रे जो जमी अछि ताको जो माने जीवित अछंती
ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ୱିଦାଉଟ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କଲମ୍ ଟୁ କରେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ନାଁରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆର୍ଆଇ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ବା ଠିକ୍ଠାକ୍ କହିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ନିଜ ନାମରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ପାଇଁ ନିଜ ନାମରେ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିଜ ନାଁରେ ଜମି କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣ କହିବେ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଭାଗ ଦେବିନି, ଆପଣ ମୋର ନାଁଟା ସେଠି ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ନିୟମ କହୁଛି ଭାଇର ଯେତିକି ଭାଗ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବି ସେତିକି ଭାଗ ଅଛି। ଯଦି ନିୟମ ବଦଳେ ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାଗକୁ କାଟି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ସେମାନେ ବି ସେଇ ଭାଗର ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଜ ନାଁରେ ଜମିକୁ ପ୍ରଥମେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇକି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତିକି ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ସକୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍ ଦେଇକି ଯଦି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି କେବଳ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କମିପାରେ ବା ଟୋକନ୍ରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଆପଣ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଥିବେ ସେତିକି ପାଇ ନପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାଷ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ଲଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ ଯେତିକି ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ଲଟ୍କୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ରେ ଆପଡ଼େଟ୍ କରିବେ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲଟ୍କୁ ଆପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ? VAW ବା ଲେମ୍ପସ୍ ମାନଙ୍କ ବା ପେକ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣ ତାକୁ ଆପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏବେ ଯେହେତୁ ଲେମ୍ପସ୍ ଏବଂ ପେକ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ, ତେଣୁ ମେ ବି 31 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ ୟାକୁ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ VAW ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯଦି ଲେମ୍ପସ୍ ପେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରୁଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଳେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଜରୁରୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ ବା ନ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ତାରିଖ ହେଉଛି 6 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ, 6 ଅଗଷ୍ଟରୁ 25 ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସବମିସନ୍ ହେଉଛି 6 ଅଗଷ୍ଟରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ସୋସାଇଟିରୁ ଫର୍ମ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିପାରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ DO ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଆପଣ ବସି କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ସୋସାଇଟି ମାନେ ବା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଥିବ ତେବେ ସେଠାରେ ଲେଖା ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଅଛି। ଯଦି ନଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଟୋକନ୍ ଆସି ନପାରେ। ସେହି ଏକ ଏକ୍ନୋଲେଜ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା CEO ବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଲ୍ୟାମ୍ପସର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସାଇନ୍ କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ KMS 2025-26-27 ଧାନ କ୍ରୟ ଟୋକନ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଚାରୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ନିୟମାବଳୀକୁ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ କେବଳ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନୁମୋଦିତ କାଉଣ୍ଟରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠାରୁ ସେଠାରୁ ଜେରକ୍ସ ମାରିକି ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ଠାରୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସିଲ୍ ମାରା ହେଇଥିବ। ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ବଣ୍ଟନ ତାରିଖକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାହିଁ
ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଯେହେତୁ ଆମ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ଆମ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ନାଁଟା ଲେଖିଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବା କୃଷି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାନ୍ତୁ। ଧାନ କ୍ରୟ ଟୋକନ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲେ ଧାନ କ୍ରୟ ଟୋକନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନପାରେ ବା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜମିର ଏକମାତ୍ର ଦାଖଲଭୁକ୍ତ ରାୟତ, ଯଦି ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ଜମିର ମାଲିକ ଏବଂ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ମତିପତ୍ର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଯେତିକି ବି କେସ୍ ଆସୁଛି ସବୁଥିରେ ସମ୍ମତିପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା କୃଷିନାମା ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସୋସାଇଟି ବା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭାଗ ଯେଉଁ ଜମିଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବା ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇଟା କେତେ ଭାଗ ହେଉଛି ବା ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ଚାଷୀ ହିଁ ଜମିର ଏକମାତ୍ର ରେକର୍ଡ ଟେନାଣ୍ଟ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେଇଲି, କୌଣସି ସମ୍ମତପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ମତିପତ୍ର ସହିତ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ରମାଣିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନକଲ, ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବା ପେକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜମିପଟା କହୁଛେ, 2ରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସହମାଲିକ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ଲଟ୍କୁ କେବଳ ଧରନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ଏକର, ଏଠି ବି ଅଛି 2 ଏକର, ତେବେ କେବଳ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍କୁ 2 ଏକର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ବି 1 ଏକର ହେବ, 2 ଭାଗ କରାଯିବ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍କୁ ବି 2 ଭାଗ କରାଯିବ। ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଏକର ହେବ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ଯାକ ପ୍ଲଟ୍ ହେବ। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆସିକି ଯଦି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ ବାକି ଥିବ 2ଟା ଯାକ ପ୍ଲଟ୍ରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ରେକର୍ଡ଼ ଟେନାଣ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଜା ନଥାଏ, ତେବେ ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରିକୃତ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା କୃଷିନାମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଉକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କୃଷିରେ ଏକାଧିକ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଅଂଶୀଦାର ନାମ ଲେଖା ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ସମ୍ମତି ତାଙ୍କର ଦେବେ। ଯଦି ସମ୍ମତି ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍କୁ ପୁରା 2 ଏକର ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ମତି ଦେବେ କେବଳ, ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବା ଯେ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶୀଦାର ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ନା 2ଟା ଯାକ ପ୍ଲଟ୍ ମୋ ଭାଇ ଚାଷ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ମତି ଦେଲେ, ତେବେ ଆପଣ 2 4 ଏକର ଯାକ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ NPCI ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇକି ତାହାକୁ କରାଇ ପାରିବେ। ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଜଳସେଚିତ କେବଳ ବୋରୱେଲ୍ ବା ଆପଣ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଯେଉଁଠି କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚିତ ହେଉଛି ବା ଆପଣ କର ଦେଉଛନ୍ତି ଜଳସେଚିତ କର, ତେବେ ସେଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦଲିଲ ସଠିକ୍ ଓ ସତ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 2 ଏକରର 2 ଏକର ଯାକ ପକାଇଥିଲେ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ଦେଖିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ କାଟିକି 1 ଏକର କରାଗଲା। ସେହି କେସ୍ରେ ଆପଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। କାରଣ ଯଦି ସାଇନ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ କାଟିଲେ ବା ଆପେ ଆପଣ କାଟିକି ଦେଲେ ତାହା ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି କରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଆପଣ ସାଇନ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ DO ପାଖରେ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମରେ ସେଇଭଳିଆ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ନୋଲେଜ୍ ଫର୍ମ କହିଲି, ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରି ସୁରକ୍ଷିତ
भाव संरक्षण करूँ। कृषक मान सुविधा शीर्षा लैंप्स कथा कहूँ जो फोटोकॉपी प्रिंट आउट एग्रीस्टाक पंजीकरण अन्य सीएससी सेवा उपलब्ध कराଯାऊँगी। तेणु आपण जो जेरक्स दरकार होची बा प्रिंट आउट दरकार होची सेगुड़ा आपण सरकारी सुलभ मूल्य आपण एटलिस्ट आमो लैंप्स कथा कहूँ आमो लैंप्स आप करेंगे। बाकी आपण निकटस्थ लैंप्स से सेवा एवं पर्यंत स्टार्ट होगी कि नहीं मुझे किंतु पाखापाखि जो लैंप्स अच्छी से करेंगे जोटा कि सरकार मूल्य बहुत सुलभ मूल्य पाइपर एवं बहुत पाखरे आपण सेवा पाइपर। आपण जी सार किणुचंती यूरिया डीएपी ग्रोमर सबू सार को अनुरोध आपको सोसाइटी बा लैंप्स रु किणतु। नाफेड सामग्री जो भाई कि आपंकर अटा मस्टर्ड ऑयल जोटा कि सरिष तेल आपंकर डाली हरड़ डाली बा चा एगुड़ा लैंप्स रे मध्य उपलब्ध रोचे जोटा कि चाषी मान पाखर डायरेक्ट चाषी मान पाखु कि जीव किसान से किचन तक यही विजन नहीं कि नाफेड सामग्री प्रत्येक पैक्स बा लैंप्स रे बहुत जगह रखा स्टार्ट कलानी एवं ताको आपण नियंतु बहुत बढ़िया क्वालिटी आपण पाइबे। बिहन एवं अन्य कृषि सामग्री मध्य शीर्षा लैंप्स रो आपण क्रय करि पारिबे। आमे तले सार नौच आमे कहूँ बेसी धरतु यूरिया नेले मन इच्छा यूरिया देदेबा बा मन इच्छा डीएपी देदेबा। आमे मन रखा दरकार थरे आमे सार प्रयोग कला परे तार अवशिष्टांश आसूची वर्ष पर्यंत मध्य थाए। तेणु बारंबार गोटे जमीर जदि गोटे प्रकार सार आम व्यवहार कर चलवा तेबे से जमीर उर्वरता को से नष्ट करिवो। तेणु आम चेष्टा करिबा किभली रासायनिक सार बहु मात्रा कम प्रयोग करिबा एवं जो एबे बायो फर्टिलाइजर आसुची सरकार जहाँ भीतर बेसी ध्यान दौरान बायो फर्टिलाइजर जोटा कि जैविक सार जहाँ फल माटी को आम माँ कहूँ तो जमती माँ रो भी माने शरीर सुस्थ रही पार माटीर जो सुस्थता है बजाय रही पार से विषय में यत्नवान हवा एवं नियंत्रित संतुलित सार व्यवहार करबा नियंत्रित परिमाण सार व्यवहार करबा एवं जैविक सार व्यवहार करबा प्रणाली प्रारंभ करबा दरकार। कारण रासायनिक सार प्रयोग करबा द्वारा आमको दुईटा असुविधा होची। प्रथमतः आम रासायनिक सार द्वारा माटी आमर नष्ट होची एवं बहुत रासायनिक सार तैयारी करबा पई आमको बाहर देश उपर निर्भर रहिबा पई पडुची। तेणु से आमर देशर निर्भरता कमेबा पई भारतर कृषक माने स्वावलंबी होबा पई आमको जेतिक ही पारिबो रासायनिक सार कम व्यवहार करी आमे जैविक सार व्यवहार करिबा एवं एई धारणा को दूरेबा जे रासायनिक सार व्यवहार करबा द्वारा ही आमर फसल भल होबो ना जैविक सार व्यवहार करले मध्य आमर बहुत बढ़िया फसल हो पारिबो। एवं जोटा कि नानो आप देखते इफ्को नानो इफ्को डीएपी नानो इफ्को नानो डीएपी इफ्को नानो यूरिया ये सार प्रयोग होची। तो आमे जेहेतु ता सह एक्वांटेड नुह से विषय बेसी जानी ना तेणु आमे डरुचु नानो सार देले आमर फसल भल हो ना। आपन ड्रोन माध्यम कम खर्च रे कम परिश्रम रे बहुत अधिका जमी को आपन ड्रोन माध्यम रे स्प्रे करि परिबे नानो स्प्रे द्वारा बा आपनकर जदि बैटरी स्प्रेयर मशीन अच्छी से माध्यम रे आपन स्प्रे करि परिबे। आपन यूरिया रे जहाँ रिजल्ट पाइबे दाना यूरिया रे नानो यूरिया रे सेया कि ताठू बेटर रिजल्ट आपन पाइबे। एटलिस्ट गोटे वर्ष आपन धरंतु आपन 4 एकर जमी अच्छी एटलिस्ट गोटे एकर रे आपन नानो यूरिया एवं जैविक सार को यूज करके व्यवहार करके आपन चाष करंतु फरक आपन निश्चय जानि परिबे। आवेदन पत्र दाखल कले मात्र धान क्रय टोकन मिलिबो नाही निश्चित नुहे। सरकार को प्रचलित नियमावली अनुसार वैध एग्रीस्टाक कृषक पंजीकरण संख्या थिले मात्र ही धान क्रय टोकन सृष्टि करा जिवो। जदि कृषक सहायता माने धान रजिस्ट्रेशन संपर्क में कौन किसी जानवर थाए तेरे 1967 टोल फ्री नंबर को आप कॉल कर जानीपर जो कौन समस्या थाए जन पारे। एग्रीस्टाक सहायता 155333 को आप फोन करी से पाखर आप तार सहायता नहीं पारे। एबे जो आमर रेकर्डधारी द्वारा जो सम्मति पत्र ताहा कोभले तार एक नमूना एठारे अछि जमिति प्रापक परिचालन निर्देशक शीर्षा बृहदगार आदिवासी बहुमुखी समवाय समिति लिमिटेड झारपोखरिया जमी रेकर्डधारी द्वारा धान बिक्री पर सम्मति पत्र निम्न वर्णित धान चाष जमीर मु आंभे खाता मालिक उत्तराधिकारी अटू विभिन्न कारणरू चलित
ଖରିଫ 26-27 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିନଥିବାରୁ ଆମେ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଆମର ପୁତ୍ର ଭାଇ ପୁତୁରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧରାଯାଉ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ମୁଁ ଚାଷ କରିପାରିବି ବା ତା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଲେଖିବି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଆମର ଭାଇ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଶତପଥୀ, ପିତା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ, ଗ୍ରାମ ଝାରପୋଖରିଆ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଝାରପୋଖରିଆ, ବ୍ଲକ ତହସିଲ ସାରସକଣା, ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରାଉଛୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଜମିର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଆପଣ ମୌଜା ଲେଖିବେ, ଖାତା ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, କିସମ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଚାଷରେ ଲାଗିଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଏକର ଅଛି, ତେବେ ଯେତିକି ଚାଷ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ 1 ଏକର ଚାଷ ହେଉଛି ବା ଆପଣ ସେତିକି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା କରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ତାହା ଲେଖିବେ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି 2 ଏକର ଲେଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଉପର ଦର୍ଶିତ ଜମିରୁ ଧାନର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଆପଣ ଚାଷ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧର ଯେଉଁ ଏଠି 100 ଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବେ 100 ଭାଗ। ମୁଁ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏଠି ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି, ସରକାରୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛୁ। ଏହି ସମ୍ମତି କେବଳ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିଏ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ବା ରେକର୍ଡ଼ରେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅଛି ସେ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ଧରାଯାଉ ଯେମିତି ଅରୁପ କୁମାର ଶତପଥୀ, ସେ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ ଏଠି କରିବେ। ଏଠି ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଏବଂ ତା ସହ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଏଥିରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଏଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଯେଉଁ ଲ୍ୟାମ୍ପସର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ବା ପେକ୍ସର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ତାକୁ ନିଜ ନାଁକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା 31 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ସେତେ ଭଲ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।